गुरमुख पाया नाना बिरम कर कृपा जिसे अपने सत कर्म जाकी रचना साधु उपदेश की मित न जाने किया संसार जन का सेवक सो बड़ पाए सच पंजाब के मुख मंत्री सरदार भगवंत सिंह मान की रिहायश के बाहर ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀਆਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਭਾਰੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਅਨੋਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਸੋਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, शब्द कीर्तन होंदे ने, सवेरे शाम इत्थे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ हुंदा गा। तुसीं देख सकते हो कि सिख नीति पंथक मोर्चा जिहड़ा वो इत्थे लग्या होया। मैं चाहूँगा कि तस्वीरां नेड़े जाके दिखाईयां जाण। इस समय भी हुण दोपहर का समय इत्थे कीर्तन हो रहा गा, कीर्तन वाहिगुरू का नाम जपया जा रहा गा। जिहड़े भाई बलदेव सिंह बड़ाला ने जिहड़े वो इसकी अगवाई कर रहे ने, जिहड़े कि सिख सद्भावना दल दे जिहड़े मुख सेवादार ने। ये जिहड़ा पूरा प्रोटेस्ट है जिहड़ा तुहानूं दिखाउणा कि आखिरकार पिछले 20 अगस्त तो इत्थे चल रहा मुख मंत्री भगवंत सिंह मान के घर के बाहर ये पक्का जिहड़ा मोर्चा वो लाया होया गा। बड़े ही कह सकते हैं शांतमई तरीके दे नाल वाहिगुरू दा जाप करते हुए प्रोटेस्ट किया जा रहा है। प्रोटेस्ट इसलिए किया जा रहा है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 328 स्वरूप जिहड़े गैप होए सी उन्हां नूं लैके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इन्हां नूं लैके जिहड़ा ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है क्योंकि जिहड़ा मार्च सी ये अंमृतसर तो चलिया सी बाए मोगा बरनाला हुंदा होया मुख मंत्री पंजाब के घर के बाहर पहुंचा तो हुण इत्थे लगातार 20 अगस्त तो शांतिपूर्ण तरीके दे नाल जिहड़ा ये धरना प्रदर्शन इस जगह के उपर दिता जा रहा है। साडे नाल भाई बचित्र सिंह जी ने उन्होंने गलबात करांगे। वाहिगुरू जी का खालसा जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भाई साहब जानना चाहुंदे आ कि प्रोटेस्ट बहुत तरह के देखे क्योंकि आम तौर पर मुख मंत्री के घर के बाहर कई प्रकार के नारेबाजी होंदी है, होर चीज़ां होंदियां ने, पर इत्थे वाहिगुरू का जाप होंदा है, सवेरे शाम पाठ होंदा है। तो पहलां तां इह की मामला है पूरा ये जानना चाहुंदे आ। पहली गल तो जी तुसीं शुरू करती भी अजीब किस्म का तुसीं मोर्चा पहली बार असीं ने देखा भी पाठ होंदा, कीर्तन होंदा, जाप होंदा। इस गल का जवाब ये है भी असीं वो तां करन वाले है नहीं जिंदाबाद मुर्दाबाद। असीं तां जिहड़े मुर्दाबाद ने उन्हां नूं गुरबाणी सुणा के कीर्तन सुणा के जगाउण वाले आ, जमीर जगाउण वास्ते आए आ। हुण जिहड़ी आप जी ने गल कीती है कि ये जिहड़ा मोर्चा लग्या भी ये इत्थे कदों लग्या ते क्यों लग्या, वो ये है सिख सद्भावना दल दे मुख सेवादार भाई बलदेव सिंह जी बडाला वल्लों 22 महीनों तो सारागढ़ी चौंक दे विच थड़े ते होका दिता जा रहा है। जदों कि 328 स्वरूपां नूं लेके श्रोमणी कमेटी दे टास्क फोर्स बादल के गुंडियां वल्लों छल्लियां दी तरह ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ कुट्टिया गया, ਧੀਆਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜੀਆਂ, ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ। 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ ਜਵਾਨਤ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਡਾਲਾ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਥੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀ ਚੁੱਪਚਾਪ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੇਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਿਤਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ कीर्तन होंदा है, पाठ होंदा सुखमनी साहब का, तो फिर कीर्तन होंदा, शाम नूं सोदर का पाठ होंदा ते कीर्तन उत्थे भी यही कुछ होंदा। गुरु के लंगर टुट वरतदे ने। ते होया कि उस तो बाद जिहड़ी 328 स्वरूपां की गल है वो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों अपनी रिपोर्ट तैयार करने वास्ते एडवोकेट ईशर सिंह नूं कहा कि इहदी एक रिपोर्ट तैयार की जाए। जिहड़ी एडवोकेट ईशर सिंह ने 45 रिपोर्ट तैयार की उस रिपोर्ट के मुताबिक आप जी मैं मोटा मोटा दस देवां कि अजे भी 2,04,536 अंग गैब ने, जिन्हां तो घट्टो घट्ट 141 पावन स्वरूप तैयार हो सकते हैं। 9,92,886 अंग चोरी छापे गए। जदों कि आपां एक 10 का नोट भी सरकार ने छापना होवे वो दूजा 10 का नोट नहीं छप सकता, सिर्फ जो फटूगा खराब होगा तां दुबारे छप सकता है। पर इन्हां ने इन्ने लखां की गिणती दे विच अंग ने जिहड़े
ਚੋਰੀਓਂ ਛਾਪੇ 10 ਲੱਖ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਚੋਰੀਓਂ ਛਾਪੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੋਲਡਨ ਆਫਸੈਟ ਪ੍ਰੈਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੇ ਛਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਲਦ ਸਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਲਤਾਂ ਬੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਫਰਮੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਛਾਪੇ ਗਏ, ਚੋਰੀਓਂ ਛਾਪੇ ਗਏ ਜਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਉਮੜ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸੈਲਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਨ ਲਾਤੇ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਮੁੱਖ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਜਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ 1100 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਸਰ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਹੋਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਦਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜੇ ਜਨਤਕ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮਤਲਬ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਨਤਕ ਹੋਗੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਫੇਕ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ? ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਰੂਪ ਗਏ। ਸੁਣੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਬਖਲਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ 32 ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ 32 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੇ ਵੀ ਆਹ 32 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰੇਖ ਦੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਘਪਲਾ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਫਰਮੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਪਏ ਨੇ ਅਜੇ, ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਪਏ ਨੇ। 9,82,700 ਰੁਪਏ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੇ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਬਨ ਹੈ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ 2013 ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਅਜੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋ, 20 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਧਰਨਾ ਚੱਲੂਗਾ? ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ SPH ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਮੈਡਮ SDM ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ, ਉੱਥੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਬਦਲੀ ਕਰਾ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦਬਾਅ ਪਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਪੇਸ਼ੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨੋਟਿਸ? ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨੋਟਿਸ ਜਿਉਂਦਾ ਤਿਉਂ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਨੋਟਿਸ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏ ਜੋ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਜੋ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ, 1 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਧਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੇ, FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਧਰਨਾ ਚੱਲੇ? ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਹੈ।
ਧਰਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਘਰ-ਬਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੇਲ ਫੂਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਰੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 328 ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿੱਕੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ, ਸੰਗਰੂਰ।